حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک ضد وہ شرک ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے روکنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ پاک ہم میں سے کسی کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن اس کا چونکہ ضابطہ ہے، قانون ہے، جو اس سے ہٹ کر کے چلے گا تو اللہ کا قانون کام کرے گا۔ لیکن اللہ پاک نے بار بار سمجھایا کہ میرے بندوں میری توحید کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو، اللہ کے ایک ہونے کو سمجھو۔ توحید کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا، اور اسی دعوت کو لے کر کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آیا کرتے تھے۔ ہر نبی نے دنیا میں آ کر کے سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جس دعوت کو دیا ہے وہ توحید کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ ایک بات پہ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے، اہل عرب کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا تو قرآن شاہد عدل ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے کفار مکہ کو، اہل عرب کو ذرا بھی اختلاف نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو حق مانتے تھے، اللہ کی ذات کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ کے اختیارات کو بھی مانتے تھے کفار مکہ۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واضح کیا کہ کفار مکہ اللہ کی ذات کے ماننے والے، اللہ کے جو اختیارات تھے ان کو ماننے والے تھے، لیکن وہ غلطی کہاں کرتے تھے؟ وہ خدائی اختیارات میں دوسروں کو شامل کیا کرتے تھے، یہ ان کی بنیادی غلطی تھی۔ اور وہ اللہ کو جو مانتے تھے، اللہ کا قرآن شاہد عدل ہے، قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جب آپ ان سے پوچھے جو اللہ کی توحید میں، خدائی اختیارات میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے تعلق سے اگر آپ ان سے سوال کریں گے من خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، زمین اور آسمان کے نظام کو کون چلا رہا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے، یہ کفار مکہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہ اس نظام کو چلانے والا اور اس نظام کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور ایک موقع پر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آسمان اور زمین کے نظام کے ساتھ اس سورج اور جو چاند کا نظام ہے، اس کو کس نے چلایا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، تب بھی وہ یوں کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ساری نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو پھر غلطی کہاں کرتے تھے، وہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی ذات کے تو ماننے والے ہیں، اللہ کے اختیارات کو تو تسلیم کرتے ہیں، غلطی یہاں پر کرتے تھے کہ اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شامل کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو تو مانتے تھے، جو لا الہ تھا، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو لا الہ کفار مکہ کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی یہ لا الہ کیوں کہتے ہیں، الا اللہ کو تو ہم مانتے کہ اللہ ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں لا الہ مت کہو کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، یہ مت کہو۔ یہ سارا جھگڑا اس بنیاد پر تھا، اور اسی بنیاد پر ہر نبی کو ہر زمانے میں تکلیفیں دی گئیں، اسی بنیاد پر ہر نبی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ جس قوم نے اپنے نبی سے بغاوت کی ہے وہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں، لا الہ کی بنیاد پر، کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہم جب تمہارے ساتھ ایک باہمی سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے تم بھی مانو ہم بھی مانیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شامل کر لیجئے، وہ یوں کہا کرتے تھے، لیکن نفی کر دی۔ قرآن نے کہا لا الہ وما ارسلنا من رسول، کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا نوحی الی، مگر ہم نے اس کے ساتھ اس کو یہ وحی لے کر کے بھیجا لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یوں کہہ دیجئے، جا کر کے اس کی آواز لگا دیجئے، امت کو سمجھا دیجئے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، لہذا عبادت اور بندگی میری کیجئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو ہی ماننا ضروری ہے۔
कुफार मक्का भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के इख्तियारात को मानते थे, लेकिन वो साथ में ही के साथ साथ बी मिलाया करते थे कि अल्लाह भी है, उसके अलावा और दूसरे भी हैं। अपने मन गढ़ंत, अपने हाथों से बनाए हुए बुत या उसके अलावा ये बातिल अकाइद जो आज हमारे मुआशरे में पनप रहे हैं, कि जिसकी वजह से इस उम्मत के अंदर से तौहीद और सुन्नत का जनाजा निकलता जा रहा है, बिदआत और खराफात इस उम्मत में पनप रहे हैं, कुरान को न समझने की वजह से है। जब इस उम्मत का रिश्ता हकीकत से कुरान से हो जाएगा, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, मैं नहीं कहता। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले और आलिम गुजरे थे, आलिम रब्बानी थे, और अल्लाह पाक ने उनसे खत्म नबूवत के सिलसिले में बहुत बड़ा काम लिया है। वो यूं फरमाया करते थे कि मैं ये दावे से कहता हूं कि कुरान करीम को समझ के पढ़ने वाला, कुरान करीम को समझ के पढ़ने वाला दूसरे तीसरे गुनाहों का मुर्तकिब हो सकता है, किसी भी गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है, लेकिन जिसने अल्लाह के कुरान को समझ के पढ़ा तो वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता। अल्लाह के कुरान पढ़ने वाला वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता, लेकिन वो कुरान के जो कुरान की रूह को समझे, कुरान की गहराई तक पहुंचे कि कुरान हमसे क्या कहता है। सफ़े पर अल्लाह ने अपनी तौहीद को बयान किया कि ये माबूदान बातिल को छोड़िए, इन बुतों को जो तुमने हमने मन गढ़ंत अपने खाके जहन में बना के रखे कि फुला से ये होता है, फुला से ये होता है, किसी से कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह के। ये दावत अल्लाह का कुरान दे रहा है, अल्लाह खुद ये दावत देता है कुरान करीम में। हमारे जहनों में ये बातें बैठ चुकी हैं कि नहीं फुला से भी होता है, फुला से भी होता है, अगर फुला से होता है तो कुरान ये क्यों कह रहा है वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, कि अगर अल्लाह पाक यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, किसी को अल्लाह पाक तकलीफ देना चाहे, फला काशिफा लहु इल्ला हु, तो उस तकलीफ को उसके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। वइन युरिदका बिखैरिन, और अगर अल्लाह पाक किसी के साथ खैर का इरादा करना चाहे, अल्लाह पाक किसी के साथ भलाई का इरादा करना चाहे, फला राद्दा लिफज़लिही, तो उसके फजल को कोई हटा नहीं सकता, उसके फजल को कोई दूर नहीं कर सकता। तो पता ये चला, चाहे नफा नुकसान का मालिक, नफा नुकसान की बात हो, इज्जत और जिल्लत की बात हो, खुदाई जात में खुदाई मामलात में इख्तियार की बात हो, इसमें जो भी आदमी गड़बड़ करेगा वो अल्लाह के यहां मुजरिम जरूर बनेगा। या तो कुरान करीम के मुनकिर बनो, और अगर नहीं कुरान करीम पर इकरार करते हो, कुरान करीम को मानते हो, तो कुरान करीम को उसके हुकूक के साथ मानिए। यह नहीं है कि आधा तीर और आधा बटेर, ये नहीं चलेगा। तौहीद और शिर्क के मामले में एक तरफा होना पड़ेगा। किसी मलामत करने वाले की मलामत की अगर परवाह की, अल्लाह की तौहीद के मामले में अगर किसी की मलामत करने वाले की परवाह की, तो याद रखिए आप कौम और बरादरी के चक्कर में, आप अपने बरादरी और पड़ोसियों के चक्कर में या किसी के कहने के चक्कर में आकर अगर तुमने अल्लाह से बगावत कर ली और तौहीद के मामले में जर्रा भर भी तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, अल्लाह का कुरान सुनिए, कुरान क्या कहता है। कुरान ने कहा, और आप देखिए ये कुरान किससे कह रहा है, अंबिया से कह रहा है। ये कुरान अंबिया से कह रहा है। अंबिया तो हमारे अकीदे के मुताबिक मासूम होते हैं, अंबिया तो महफूज होते हैं, अंबिया तो मामून होते हैं, अंबिया तो गुनाह का तसव्वुर तक नहीं कर सकते, लेकिन कुरान ने अंबिया से कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ मेरे अंबिया, ऐ मेरे नबियों, मैं तुम्हें तौहीद की दावत को लेकर के दुनिया में भेज रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दीजिए, एक अल्लाह से होने को दावत दीजिए, अल्लाह के सिवा सबकी नफी कीजिए। अगर तुमने ये किया तो बहुत अच्छा, और अगर बिलफर्ज़ वल महाल, चूंकि मैं पहले कह चुका हूं हमारा अकीदा है अंबिया मासूम होते हैं, अंबिया महफूज होते हैं, अंबिया से तो गुनाह का तसव्वुर तक नहीं होता, लेकिन कुरान में यह कहकर के उम्मत को समझाना मकसूद था, यह बतलाना उम्मत को था कि ऐ प्यारे नबी की प्यारी लाडली उम्मत, हम सारे नबियों से कह चुके हैं, तुम्हें भी कह रहे हैं, वलौ अशरकू, अगर बिलफर्ज़ वल महाल तुमने शिर्क का इर्तिकाब किया, अल्लाह